राग है जी गुरु नानक साहब महाराज की ये पावन बाणी। आप रहाऊ वाली पंक्ति तो विचार आरंभ करांगे जी। गुरु नानक साहब महाराज बख्शिश वरता रहे हैं। बाबा माया रचना तो हो। सतगुरु कहते बाबा माया रचना धो। रचना जी होती ना वो झूठ होता है, धो का अर्थ ठगी है। माया बनाई तो परमात्मा की है पर ये सच नहीं है। महाराज ने कहना माई माया शाल सिर्फ छलती है। जो दिस दे बंदा जुड़िया तो है पर जिहदे नाल जुड़िया वो सच नहीं है। मान लो अं बाजार चो कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अं तो खरीदया कुछ होर सी ते निकलिया कुछ होर, समझिया कुछ होर सी, वो है नहीं सी जो समझ के असीं खरीदया। फिर असीं कहने भी ठगी बच गई साडे नाल। इस तरह ही गुरमुखो माया बेड़े बंदे नाल एक दिन ठगी बजती है। वो सारी जिंदगी माया कतर करके अपना समा बतीत कर दो, इनू सच मन लेंदा है ना। वो माखी राम की माखी या मक्खी मिठे मरना विचार आप बहुत मेरी की भी माया के पिछे दौड़ता ही बंदा अपने स्वास पूरे कर दिता है। तो बाबा माया साथ ना होए तो नाल फिर भी नहीं जाती, ठगदी है। फिर बंदे को मोह लेती है कि बंदा निकल पाता नहीं ये अंदरों। जो भी संसार है ना दृष्टमान है, ये नाशवंत है। हाँ मनुख ठगिया जरूर गया। हुण आप पदार्थ जोड़न च लगे हैं, सच नहीं है पर जोड़ रहे हैं, अखीर को ही ठगे जाना है। फिर समझ लगे कि मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, कि जो कुछ मैं इकट्ठा करता रहूँ तो मेरे नाल जाना ही नहीं। महाराज कहते रचना परमात्मा ने रची है, माया एक दिन मनुख को ठगदी है। नाम विसारिया ज्ञान तो हीणे मनुख ने अन्ने ने नाम ही विसार दिता जी। ये ਉਹਦੇ वास्ते शब्द नहीं है जिहदी अखां नहीं है, ਉਹਦੇ वास्ते शब्द है जिन्होंने समझ नहीं है। अंधे ये ना आखियन जिन मुख लोएन नाहे, अंधे से नानका खसमों कुथे जाए। महाराज कहते हैं ज्ञान को हीना मनुख नाम को विसार दिता है। ना दिस एह ना ओहो। फिर ठगिया गया ना भी ना ते माया नाल जाती है ते ना वो नाम ही जपदा है, दोवां पासियां तो रह जाता है। ना तिस ये इत्थे जिहड़ी माया कतर कीती, नांगे पापों ते गए जिन के लाख करोड़। ते महाराज कहते ना तिस ये ना वो नाम जपिया जिन्हें प्रवानगी करवानी सी रब दे घर। दोवां पासियां तो मनुख रह गया। माया इकट्ठी तो की ही पर माया नाल नहीं गई, वो धोखा देगी। तो जिन्हें नाल निभना सी वो जपिया नहीं, फिर संसार भी गया तो निरंकार के घर भी मनुख कुर्बान नहीं होया। माई माया छाल दसने पहला जब माया ठगे ठग कहते बंदे माया नूं ठगदे ने, माया बंदे नूं ठग गई। असीं कई बार किसी नाल धोखा करिए कहना वो बंदे नूं मैं ठग लिया, ये असल दे विच माया ने सानूं ठगिया, असीं नहीं बंदे नूं ठग सकदे। तो महाराज कहते लोक भी गया तो परलोक भी गया। लोग समझदा ही माया करके ही है, पर माया करके नहीं। परलोक दे अंदर नाम ने सहायता करनी, हो जपिया ही नहीं। दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। जिहड़ा अपने हाथ का कुहाड़ा अपने पैर ते मार लियो उन्होंने की लोग कहते मूर्ख है। हाथ च तो तेरे ही कुहाड़ा अपने पैर ते। महाराज कहते अन्ना जिहड़ा बंदा है ना वो ये काम करता है। ज्ञान तो हीना जिहड़ा अंधे नाम वसा दिया, ना तिस एह ना वो। लोक भी गया परलोक भी गया, ना संसार वल चंगी तरह निभा सकिया ते ना निरंकार के नाल सांझ पई। विश्राम दे के महाराज
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਖੈ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਦਾ? ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੁਰਦਾ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਬੋਲਦਾ, 80 ਸਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। 10 ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਦੀ। ਚਲੋ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਾਵੜ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਸੱਤਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਾ ਕੰਠ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਲਿਖ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, 500 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪੰਥ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਲੇਖੇ 'ਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਤ ਹੈ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਆ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਬਾਪੂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਵੀ ਕਾਲ ਚਲਾੜਾ ਕਰ ਗਏ। ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੱਸ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਜਾ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਿਖੈ ਖਾਣਾ ਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਛਕਣਾ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੋਗ ਸਾਡਾ ਖਿਲਾ ਦਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਛੱਕੇ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗਏ, ਕਈ ਥਾਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਹ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਗੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ ਐ ਪਸੀਨਾ ਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਵੀ ਦਵਾਈ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਇਓ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾ ਖਾਧਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫੜਾਇਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ ਛਕੋ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨੇ ਛਕਾਉਣਾ ਉਹ ਛਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਖੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਲੇਖੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਛਕਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਬਾਟ ਚਲਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਂਦ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਤਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਤਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੇਖੇ ਵਾਟ ਚਲਾਈਏ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ, ਕੋਈ 80 ਸਾਲ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਬਸ ਪੱਕੀ ਢੇਰੀ। ਸਬਰ ਖੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ।
ਤੇ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਰ ਗਏ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਲੋਕ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ UK ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣਾ ਰਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜਪੋਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਰਖਰੂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਵਾਟ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਨ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਸਾਹ ਤੇ ਦੇਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਨਹਿ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਖੇ ਸਾਹ ਲਵਾਈਏ, ਸਾਹ ਲੇਖੇ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖ? ਸਾਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਏ, 24,000 ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰਬਿਧੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। 24,000 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜਪਦਿਆਂ ਖੇਨ ਢੇਰ ਨਾ ਕੀਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮੱਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਪਿਆ ਕਰ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਮਰੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਇਹਨੇ ਉਨੇ, ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਹੁਣ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਵਾਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪੜੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਜਾਣ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੋਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ। ਆਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਐ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਾਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨ ਬਰੀ ਸਾਹੀ ਲਏ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕਰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕੈ ਗਲ ਲੱਗੇ ਧਾਏ। ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸ ਲਾਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ, ਫਰੀਦਾ ਕੀੜੀ ਪਵੰਦਈ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਪਹਾਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਤੋ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਠੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੰਧੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਇਹ ਨਾ ਯੋਹ, ਨਾ ਲੋਕ ਲਿਆ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੀਨ ਰਹੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਤੋਂ, ਦੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਜਾਏ ਕੈ, ਇਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖਾਜੇ ਕਾਲ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾ ਪੀਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਜੇ ਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ਼ ਖਾਜੈ ਕੇਸ਼ ਧਾਰ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਔਰ ਜੋੜਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਰੁਪਈਏ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 4 ਹੋਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਿਗਾਰ ਕਰੇ ਵਿਗਾਰੀਆ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਉਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਗਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਸਮਝਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਵੰਡਾਉਣਾ ਵੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਕੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਚਲੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਬੜੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਪੜਾ ਜਾਂ ਰੋਈਆਂ 10 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਗੱਲਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਨਾਟਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰੋ ਕੇ ਗਿਆ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚੇਗਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਰੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਟੰਕੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਭ ਬੰਨੇ ਵੰਡ ਪੁਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਪੰਡਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੰਦਾ ਪਿੱਟੋ ਭਾਈਓ ਤੁਮ ਕੂੜ ਕਮਾਵੋ, ਉਹ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਾਤੀ ਹੀ ਤੁਮ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੋ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਰੋਈ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਣ ਦਾ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਈ ਜਾਣ, ਸਭ ਬੰਨੇ ਪੰਡ ਪਰਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਹੀ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਖੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਸਭ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਂਭੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਨਾ ਆਖੈ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕੋਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੇ ਨ ਪਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਏਗਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲਹਿਣ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਲਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਕੇਤੇ ਲੋ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਤੇ ਜੀ ਨੇ, ਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ।
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੀ ਹੂਵਤ ਨੀਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਚ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਕੁੱਲ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤੇ। ਤੇ ਕਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਦਾ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਲਾਏ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਤ ਜੁਲਾਹ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਲਾਏ ਹਾਂ ਮਤ ਦੇ ਵੀ ਧੀਰ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਕਾਂਚੀ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1444 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 1518 ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ 120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਿਖੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ 94 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਅਮ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਜਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼